नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपणे मित्रों चर्चा करवानी छे पीएससी परीक्षा नी अंदर के जे तमारो विषय जे छे मित्रों पर्यावरण, बराबर, जे 50 मार्क में पूछाय छे। केटला मार्क में? 50 मार्क में, बराबर। तेना विषे आपणे चर्चा करवानी छे। छेल्लो विभाग डी एटले के पहेलो विभाग जे छे तमारे गुजराती आवशे, बीजो विभाग सामान्य ज्ञान आवशे, तीजो विभाग गणित आवशे अने चौथो विभाग पर्यावरणनो आवशे, बराबर। तो चौथो विभाग पर्यावरण अपने मित्रों मोस्ट एमपी मॉडल पेपर आधारे 50 प्रश्नों जोवाना छे जे तमारे परीक्षा में पूछाई शके तेवा प्रश्नों छे। तो खास विडियो जे छे मित्रों अंत सुधी जोजो, तमने संपूर्ण समजूती साथे प्रश्नों की समझ आपवामां आवशे। तो आपणे शरूआत करीए, जाजो समय न बगाड़ता। प्रश्न नंबर 1 थी आपणे शरूआत करीए। प्रश्न नंबर 1, खाली जग्या वनस्पतिનું રસોડું કહેવાય। વનસ્પતિનું રસોડું એટલે કે રસોડું એટલે કે તમને ખબર છે કે આપણે ખોરાક ક્યાં બનાવીએ છીએ ઘરે? રસોડાની અંદર। તો એવી રીતે વનસ્પતિની અંદર ખોરાક ક્યાં બને છે મિત્રો? તો કે પર્ણની અંદર, એટલે ઓપ્શન એ જવાબ આવશે। એના પછી આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ મિત્રો કે કોની આંખો નબળી હોય છે પરંતુ ગંધ પારખવાની શક્તિ સારી છે। આંખો નબળી છે પણ સૂંઘવાની, ગંધ પારખવી એટલે સૂંઘવાની શક્તિ એની કેવી છે? खूब ज सारी है। ऑप्शन तमे जोई लीजिए। तो आमा आवशे मित्रों सी उंदर जवाब आवशे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जईए मित्रों प्रश्न नंबर 3 के ईंडामांथी जे पोषक तत्व मळे छे ते नीचेना पैकी शामां होय छे? ईंडा जे छे एनी अंदर जे पोषक तत्व रहेला छे तो नीचेना तमने जे नाम आपेला छे एमांथी एनी ज वस्तु मळी रहे। तो एमां आवशे मित्रों ऑप्शन सी कठोळ, बराबर। कठोळ तमे खाओ तो ईंडामां जेटલું તમને પ્રોટીન મળે છે એ જ વસ્તુ મિત્રો તમને શેમાંથી મળશે? કઠોળમાંથી મળશે। એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 4 કે સાધારણ બાળકો કરતાં વિકલાંગ બાળકોમાં મહદઅંશે કઈ શક્તિ વધુ જોવા મળે? સાધારણ બાળકો કરતાં આપણે વિકલાંગ બાળકોની વાત કરીએ છીએ, બરાબર, અંધ હોય, અપંગ હોય એની વાત કરીએ તો એમાં મહદઅંશે કઈ શક્તિ વધુ જોવા મળે છે? तो एम आवशे मित्रों एकाग्रता। कई आवशे? एकाग्रता। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए मित्रों प्रश्न नंबर 5 कई रीतथी खोराक बनावेलो वधु खावाथी स्वास्थ्य पर विपरीत असर थाय छे? शेकीने, बाफीने, तळीने के उकाळीने? तो तळेलो खोराक तमे जे खाओ मित्रों तो आपणा स्वास्थ्य पर विपरीत असर तमने जोवा मळशे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए 6 नंबरनो प्रश्न। खेडूत खेतरमांथी तैयार थयेला अनाजने घरे लाववा माटे पहला 2 पૈડાવાળા खाली जग्यानो उपयोग करतो हतो। 2 પૈડાવાળા शेनो उपयोग करतो हतो? घोड़ागाडीनो, ऊंटगाडी, बळदगाडी के आपेल तमाम? तो पहलाना समयनी अंदर मित्रों बळदगाडीनो उपयोग करवामां आवतो हतो। पाकनी लणणी थई गई होय तो एने घरे लाववा माटे बळदगाडीमां लईने लावता हता। 7 नंबरनो प्रश्न ब्रेल लिपिना सर्जक कोण हता? जे अंध व्यक्तिओ होय एना माटे मित्रों वाँचवा माटेनी ब्रेन लिपि आवे। तो ई ब्रेन लिपिना सर्जक कोण हता? तो ई आवशे मित्रों लुईस ब्रेल नामना व्यक्तिए ब्रेल लिपिनी सर्जन कर्युं हतुं। चलो एना पछी आपणे नेक्स्ट जोईए मित्रों 8 नंबरनो प्रश्न। एक ज मकानमां जुदा जुदा माळे घणा बधा कुटुंब रही शके तेने केवुं मकान कहेवाय? एक ज मकान जुदा जुदा माळे, अलग अलग माळनुं, 1 माळनुं, 2 माळनुं, 3 माळनुं, 4 एम कुटुंब रही शके तेने शुं कहेवाय मित्रों? तो एने कहेवाय बहुमाળી मकान। बहुमाળી એટલે કે વધારે પડતા મકાન હોય એને बहुमाળી મકાન। 9 નંબરનો પ્રશ્ન પહેલાના સમયમાં સમાચાર ઝડપથી આપવા માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં કઈ પ્રથા અમલમાં હતી? તો પત્રની, પરબીડિયાની અને એના પછી નેક્સ્ટ છે મિત્રો સિક્કાની કે તારની? તો એમાં આવશે મિત્રો તારની વ્યવસ્થા હતી, बराबर। पहला समय अंदर समाचार पत्र समाचार झड़पथी आपवा माटे पोस्ट ऑफिसनी अंदर तारनी व्यवस्था हती। एना पछी नेक्स्ट आपणे आगळ जईए मित्रों 10 नंबरनो प्रश्न। पोस्ट ऑफिस ए आपणी कई संस्था छे? जाहेर संस्था, खानगी संस्था, मालिकीनी संस्था के संस्था? तो पोस्ट ऑफिस ए मित्रों जाहेर संस्था छे। एना पछी 11 नंबरनो प्रश्न मजबूत तारनुं दोरडुं होय अने तेमां लटकावेला ट्रोलीमां बेसीने ऊपर के नीचे जवाय तेने शुं कहेवाय? तेने शुं कहेवाय? तो एने कहेवाय मित्रों उडन खटोला अने रोप वे, बराबर। आपणी भाषामां आपणे एने उडन खटोला कहीए छीए पण बीजी भाषामां एने रोप वे पण कहेवामां आवे छे। एटले ऑप्शन बी अने सी बंने आवशे। चलो एना पछी नेक्स्ट आपणे आगळ जईए प्रश्न नंबर 12
સામાન્ય રીતે હાથીના ટોળામાં હાથીઓ અને બચ્ચાની સંખ્યા કેટલી હોય છે? સામાન્ય રીતે હાથીઓ અને હાથીના બચ્ચાની સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો એ મિત્રો હોય છે 10 થી 12ની સંખ્યા. એના પછી 13 નંબરનો પ્રશ્ન, કયા પુલને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કહે છે? કયો પુલ છે જેને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કહેવાય? તો એ આવશે મિત્રો સુરજબારી પુલ. કયો આવશે? સુરજબારી પુલને કચ્છનું પ્રવેશ દ્વાર કહેવાય. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો 14 નંબરનો પ્રશ્ન, જંપોર બીચ ક્યાં આવેલ છે? જંપોર બીચ એ ક્યાં આવેલો છે? તો એ મિત્રો દમણમાં આવેલો છે. 15 નંબરનો પ્રશ્ન, કઈ નદી ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી છે? ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી તો એ આવશે મિત્રો નર્મદા નદી. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ 16 નંબરનો પ્રશ્ન, કર્ણમ મલેશ્વરી ખાલી જગ્યા વર્ષની વયે વજન ઊંચકવાની શરૂઆત કરી તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખાલી જગ્યા ચંદ્રકો જીત્યા છે. બરાબર, કયા વર્ષની ઉંમરે કર્ણમ મલેશ્વરીએ વજન ઊંચકવાની શરૂઆત કરી હતી? તો એ આવશે મિત્રો 12 વર્ષની ઉંમર. કેટલા વર્ષની ઉંમર? 12 વર્ષની ઉંમર અને 29 ચંદ્રકો એણે જીત્યા હતા. કેટલા જીત્યા હતા? 29. એટલે ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જોઈએ 17 નંબરનો પ્રશ્ન, બેલા કેવો પથ્થર છે? બેલા તો એ આવશે મિત્રો દરિયા કિનારે ખાણોમાંથી નીકળતો પથ્થર છે. એના પછી જોઈએ મિત્રો આપણે 18 નંબરનો પ્રશ્ન, ડુંગળીની સુકાયેલી ડાળી કાપવા કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? ડુંગળીની સુકાયેલી ડાળી કાપવા માટે તો એમાં આવશે મિત્રો ઇલીઝ, બરાબર, નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ચાલો એના પછી 19 નંબરનો પ્રશ્ન, ગંદા પાણીને કારણે કયો રોગ થાય છે? ગંદુ પાણી હોય તો એનાથી કયો રોગ થાય? તો એનાથી રોગ થાય મિત્રો કોલેરા. 20 નંબરનો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા પાણીમાં ફટકડી નાખવાથી પાણીમાંનો કચરો જલ્દી નીચે બેસી જાય છે. ખાલી જગ્યા પાણીમાં એટલે કે ડહોળા પાણીની અંદર તમે ફટકડી નાખો તો પાણીની અંદર કચરો જે છે એ ઝડપથી બેસી જાય છે. ચાલો એના પછી 21 નંબરનો પ્રશ્ન, શાળામાં ચાલતા મધ્યાહન ભોજન અને તિથિ ભોજનથી બાળકોમાં કયા ગુણનો વિકાસ થાય છે? મધ્યાહન ભોજન અને તિથિ ભોજનથી સમૂહ જીવનનો બાળકની અંદર ગુણનો વિકાસ થાય છે. સમૂહમાં જીવી શકે તેવું, કારણ કે સાથે જમવાનું હોય. કઢાહ પ્રસાદ ક્યારે આપવામાં આવે છે? કઢાહ પ્રસાદ ક્યારે આપવામાં આવે? તો કે અરદાસ પછી. ક્યારે? અરદાસ પછી. યાદ રાખજો મિત્રો, અવારનવાર આપણે હજી મિત્રો આવા બધા વિષયની 50 માર્કની 200 માર્કની આવી આપણે ઘણી બધી ટેસ્ટો જોવાની છે. જે મિત્રો નવા હોય તે મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને નવો વિડીયો અપલોડ કરીએ એટલે તમને ઝડપથી મળી શકે અને તમે ઝડપથી જોઈ શકો. આવા મિત્રો તમે જેટલા પેપર સોલ્વ કરશો એટલું તમને પરીક્ષા માટે ફાયદાકારક રહેશે. પરીક્ષામાં તમે મિત્રો 100% મેરિટમાં આવી શકશો. 23 નંબરનો પ્રશ્ન, અબુધાબીની આજુબાજુના દેશોમાં, અબુધાબીની વાત, આજુબાજુના દેશોમાં ભૂમિ પ્રદેશો કેવા છે? ભૂમિ પ્રદેશો તો એ આવશે મિત્રો રણ પ્રદેશો છે. કેવા છે? રણ પ્રદેશો છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 24 નંબરનો પ્રશ્ન, તમાલપત્ર, નાની મોટી ઇલાયચી અને મરી ક્યાં વધુ જોવા મળે છે? તમાલપત્ર, નાની મોટી ઇલાયચી અને મરી ક્યાં વધુ જોવા મળે છે? એ જોવા મળે છે મિત્રો કેરળની અંદર તમને વધારે જોવા મળે છે. ચાલો એના પછી 25 નંબરનો પ્રશ્ન, ગુજરાતમાં વસ્તીની દ્રષ્ટિએ અમદાવાદ જિલ્લો કયા સ્થાને છે? વસ્તીની દ્રષ્ટિએ તો અમદાવાદ જિલ્લો જે છે એ મિત્રો પ્રથમ સ્થાને આવેલો છે. 26 નંબરનો પ્રશ્ન, દિવસના આશરે 18 કલાક વૃક્ષની ડાળી પર ઊંધું લટકીને ઊંઘનારું પ્રાણી કયું છે? 18 કલાક મિત્રો ડાળી પર ઊંધું લટકીને સૂતું હોય એ આવશે મિત્રો સ્લોથ. કોણ આવશે? સ્લોથ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 27 નંબરનો પ્રશ્ન, માછલીઓ ખાલી જગ્યા દ્વારા ચેતવણી આપે છે. શેના દ્વારા? તો માછલીઓ જે છે એ વિદ્યુત સંકેત દ્વારા ચેતવણીઓ આપે છે. 28 નંબરનો પ્રશ્ન, ચટાઈ ખાલી જગ્યાના ઝાડના પાંદડામાંથી બનાવવામાં આવે છે. ચટાઈ આપણે પાથરીએ છીએ તે એ ઝાડના ખાલી જગ્યા ઝાડના કયા ઝાડના પાંદડામાંથી બનાવવામાં આવે છે?
તો એ આવશે મિત્રો તાડનું ઝાડવું. કયું ઝાડવું? તાડ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. 29 નંબરનો પ્રશ્ન. કયા અંગમાં ન પચેલા ખોરાકમાંથી પાણીનું શોષણ થાય છે? જે ખોરાક ન પચ્યો હોય પછી એનું પાણીનું શું થતું હોય? શોષણ. તો એ આવશે મિત્રો મોટા આંતરડાની અંદર. બરાબર, પચેલા ખોરાકમાંથી પાણીનું શોષણ થાય છે. એના પછી 30 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેના પૈકી કયો છોડ શિકારી છોડ કહેવાય છે? શિકારી છોડ એટલે કે શિકાર કરી લે. તો એ આવશે મિત્રો કળશ પર્ણ. બરાબર, કળશ જેવો એનો આકાર હોય. દાખલા તરીકે આપણા ઘરે તમે જોજો તો મહેમાન આવે તો એને પાણી આપવા માટેનો કળશ હોય છે. બરાબર, જે ઉપરથી ઢાંકણું ઊંચું થઈ જાય તો એવું કળશ પર્ણ એવું હોય, એવું ઢાંકણું ઊંચું હોય. જેવું અંદર સૂક્ષ્મ જીવ આવે ઉપરથી કેવું થઈ જાય? બંધ થઈ જાય. પછી એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો 31 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચે ખાદ્ય પદાર્થ અને તેના મૂળ ઉત્પાદક દેશની જોડી આપી છે, તેમાંની કઈ જોડી સાચી નથી? તો યુરોપમાં ચા એ જોડી સાચી નથી. આફ્રિકામાં ભીંડા એ જોડી સાચી છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મરચાં એ જોડી સાચી છે. ચીનમાં સોયાબીન એ જોડી સાચી છે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 32 નંબરનો પ્રશ્ન. ખાસ પ્રકારના મચ્છરના કરડવાથી મેલેરિયા થાય છે તેવું શોધનાર વૈજ્ઞાનિક ખાલી જગ્યા હતા. કયો વૈજ્ઞાનિક હતો કે ખાસ અમુક પ્રકારના મચ્છર કરડે તો જ આપણને મેલેરિયા થાય? તો એ આવશે મિત્રો રોનાલ્ડ રાસ. રોનાલ્ડ રાસ એ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે. ચાલો એના પછી મિત્રો 33 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેના પૈકી કયો રોગ મચ્છર દ્વારા ફેલાતો રોગ નથી? મચ્છર દ્વારા ન ફેલાતો એવું તો મેલેરિયા ફેલાય, ડેન્ગ્યુ ફેલાય, ચિકનગુનિયા ફેલાય. તો એમાં આવશે મિત્રો પાંડુ રોગ જે છે એ મચ્છર દ્વારા ફેલાતો નથી. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 34 નંબરનો પ્રશ્ન. પર્વતારોહણથી કયા ગુણોનો વિકાસ થાય છે? પર્વતારોહણથી આત્મવિશ્વાસ, નેતૃત્વ, સાહસિક વૃત્તિ. તો એમાં આવશે મિત્રો આપેલ તમામ ગુણોનો વિકાસ થાય છે. પર્વતારોહણ એટલે દોરડું બાંધીને પર્વત ઉપર ચડવાની વાત છે. તો એમાં આપણો આત્મવિશ્વાસ વધે, આપણું નેતૃત્વની ભાવનાઓ વધે, સાહસિક વૃત્તિ આપણામાં સાહસ કરવાની વૃત્તિ આવે કે આવું કરી શકીશ, એમાં આપેલ તમામ આવશે. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો 35 નંબરનો પ્રશ્ન. પહાડી નદીમાં એક કાંઠાથી બીજા કાંઠા સુધી જવા શું વ્યવસ્થા હોય છે? એક કાંઠાથી બીજા કાંઠે પહાડી નદી હોય તો એના માટેની વ્યવસ્થા હોય છે. એક કાંઠાથી બીજા કાંઠા સુધી જવું દોરડું બાંધેલું હોય છે. શું બાંધેલું હોય? કાંઠા સુધી જાડું દોરડું બાંધેલું હોય છે. પર્વતની વાત છો, પહાડી નદીની અંદર નદી ઠેકી જાવ દોરડું બાંધી દે એટલે ઉપરથી વહી જાય. 36 નંબરનો પ્રશ્ન. ઉપરકોટના કિલ્લા પર કયા રાજાએ ચડાઈ કરી હતી? તો ઉપરકોટના કિલ્લા ઉપર જે છે મિત્રો સિદ્ધરાજ જયસિંહે ચડાઈ કરી હતી. 37 નંબરનો પ્રશ્ન. સુનીતા વિલિયમ્સ કોણ છે? તો સુનીતા વિલિયમ્સ એ મિત્રો એક અવકાશ યાત્રી હતા. કોણ હતા? અવકાશ યાત્રી, જે અવકાશની અંદર સ્પેસ શટલની અંદર બેસીને ગયા હતા. 38 નંબરનો પ્રશ્ન. પેટ્રોલિયમનો કયો ઘટક બળતણ તરીકે વપરાતો નથી? ખાસ જોઈએ, નથી અહીંયા શબ્દ વાપર્યો છે. તો કેરોસીન વપરાય, ડીઝલ વપરાય, પેટ્રોલ વપરાય. ગ્રીસનો ઉપયોગ બળતણ તરીકે થતો નથી. બરાબર. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 39 નંબરનો પ્રશ્ન. કયા પ્રાણીના લાંબા અને સુવાળા વાળમાંથી બરાબર પશ્મિના છાલ બનાવવામાં આવે? શું બનાવવામાં આવે? છાલ બનાવવામાં આવે, પશ્મિના. તો એમાં આવશે મિત્રો બકરીના લાંબા વાળ અને સુવાળા વાળમાંથી પશ્મિના છાલ બનાવવામાં આવે છે. એના પછી આપણે જોઈએ મિત્રો નેક્સ્ટ 40 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી કઈ ઘટના આપત્તિ નથી? ધરતીકંપ, પૂર, વાવાઝોડું આ ત્રણેય આપત્તિ છે. બસ અકસ્માત એ આપત્તિ વ્યવસ્થાપન નથી, એટલે કે કુદરત દ્વારા ઘટના થતી નથી. બસ અકસ્માત તો એ કોઈ પણ વાહનોની ભૂલને હિસાબે થતો હોય છે. બાકી ધરતીકંપ, પૂર, વાવાઝોડું એ કુદરતી આપત્તિઓ કહેવાય. બરાબર. 41 નંબરનો પ્રશ્ન. આપણે નાક વાટે હવા બહાર કાઢીએ તેને શું કહેવાય? હવા બહાર કાઢીએ એને મિત્રો ઉશ્વાસ કહેવાય. શું કહેવાય? ઉશ્વાસ. બહાર કાઢીએ. શ્વાસ અંદર લઈએ તો એને શ્વાસ કહેવાય. બહાર કાઢીએ અને ઉશ્વાસ. અને શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરીએ આપણે એને શ્વાસોશ્વાસ. તમને ઓપ્શન બી આપેલો છે. લઈએ છીએ અને બહાર કાઢીએ છીએ. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 42 નંબરનો પ્રશ્ન. કર્ણમ મલેશ્વરી કઈ રમતની ખેલાડી છે? કર્ણમ મલેશ્વરી કઈ રમતની ખેલાડી છે? તો એ આવશે મિત્રો વેટ લિફ્ટિંગ રમતની ખેલાડી છે. વજન ઉચકવા માટે વેટ. હમણાં આપણે ઉપર આવી ગયું છે. 43 નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો. તંગ
તંગ ચામડાના પદાર્થને ધ્રુજાવી સંગીતનું કયું સાધન વગાડી શકીએ છીએ? બરાબર, તંગ ચામડાના પડદાને ધ્રુજાવે, ચામડાનું પડદું હોય ને ધ્રુજાવે અને સંગીતનું કયું સાધન વગાડી શકીએ છીએ? તો આપણે તમને ખબર છે ઢોલક. આપણે ઢોલક વગાડીએ છીએ, એના પર ચામડાનું પડવું હોય, ધ્રુજારથી સંગીતનું સાધન આપણે વગાડીએ છીએ. બરાબર, ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ જઈએ. 44 નંબરનો પ્રશ્ન. વણ નોતરા મહેમાનનો અર્થ શું અર્થ થાય? વણ નોતરા મહેમાન એટલે કે બોલાવ્યા વગર કોઈ ના ત્યાં જવું, એટલે એને વણ નોતરા કહેવાય. આપણને ખબર ન હોય ને આવી જાય આપણા ઘરે, લે તમે તો એટલે જાણે ન કરી. બરાબર, એવી રીતે વણ નોતરા મહેમાન કહેવાય. 45 નંબરનો પ્રશ્ન. સિંદુરી ગામના લોકો ખેડી ગામના લોકોને શું કહી તેમની મજાક ઉડાડતા હતા? સિંદુરી ગામના લોકો જે છે એ ખેડી ગામના લોકોને શું કહી તેમની મજાક ઉડાવતા હતા? એને કહેતા હતા વણ નોતરા મહેમાન. ઓપ્શન સી જવાબ એમાં આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 46 નંબરનો પ્રશ્ન. ગુજરાતમાં ખેડૂતો વાવણીની શરૂઆત કયા મહિનામાં કરે છે? તો વાવણીની શરૂઆત જે છે ગુજરાતના લોકો અષાઢ મહિનામાં કરે છે. કયા મહિનામાં? અષાઢ મહિનામાં. એના પછી નેક્સ્ટ 47 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેના પૈકી કયું લક્ષણ વારસાગતનું છે? વારસાગતનું. ચહેરાનો દેખાવ, તો એ વારસાગત આવે. ઊંચા હોવું, એ પણ વારસાગત આવે. કાનની જોડાયેલી બુટી, એ પણ વારસાગત આવશે. એટલે ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. આપેલ તમામ આ બધા વારસાગત લક્ષણો આવે મિત્રો. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 48 નંબરનો પ્રશ્ન. ઉત્તર પૂર્વીય પર્વતીય ભૂપ્રદેશ અને કયા રાજ્યમાં ઝૂમ કૃષિ પ્રચલિત છે? ઉત્તર પૂર્વીય પર્વતીય ભૂપ્રદેશ અને કયા રાજ્યમાં ઝૂમ કૃષિ પ્રચલિત છે? તો એ આવશે મિત્રો મિઝોરમ રાજ્યની અંદર. બરાબર, ઝૂમ કૃષિ પ્રચલિત છે. એના પછી જોઈએ મિત્રો 49 નંબરનો પ્રશ્ન. ઘઉંનો પાક એ કેવા પ્રકારનો પાક છે? તો ઘઉંનો પાક જે છે મિત્રો એ રવિ પાક છે. રવિ પાક મિત્રો શિયાળાની અંદર લેવામાં આવે અને ઘઉં પણ શિયાળામાં વાવવામાં આવે, એટલે એને રવિ પાક કહેવાય. શિયાળામાં જે પાક લેવામાં આવે એને રવિ પાક કહેવાય. એટલે ઘઉં જે છે એ રવિ પાકનું ઉદાહરણ છે. એના પછી મિત્રો પર્યાવરણનો આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન. આવતીકાલે પાછા આપણે સામાન્ય જ્ઞાનને આવા 50 પ્રશ્નોની મિત્રો ચર્ચા કરશું. એટલે દરરોજ મિત્રો આપણે 50 પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાની છે, અલગ અલગ વિષય. સામાન્ય જ્ઞાન છે, ગુજરાતી છે, ગણિત છે, પર્યાવરણ છે. બરાબર, તો આજે આપણે પર્યાવરણની ચર્ચા કરી, તો કાલે આપણે સામાન્ય જ્ઞાનની ચર્ચા કરશું. તો 50 નંબરનો આજનો છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો. નીચેના પૈકી ડેરી અને જિલ્લાઓની જોડ અસંગત છે તે જણાવો. તો બનાસ ડેરી પાલનપુરમાં છે એ સાચું છે. સાબર ડેરી હિંમતનગરમાં છે એ સાચું છે. મધર ડેરી વડોદરામાં નથી, એટલે આ ખોટું છે. મધર ડેરી જે છે મિત્રો એ ગાંધીનગરમાં આવેલી છે. ક્યાં આવેલી છે? ગાંધીનગરમાં. વડોદરામાં કોઈ ડેરી આવેલી છે નહીં. અને દૂધ સરિતા ડેરી ભાવનગરમાં છે, એ પણ સાચું છે. એટલે અહીંયા તમને કીધું છે અસંગત જોડ તમારે ગોતવાની છે. તો આવી રીતે તમે અસંગત જોડ તમે ગોતી શકો. ડેરીઓ કઈ કઈ ક્યાં જિલ્લામાં આવેલી છે તે ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો. બરાબર, તો આઈ હોપ કે મિત્રો તમને આજનો પર્યાવરણના 50 પ્રશ્નો સારી રીતે સમજાઈ ગયા છે. આના પછીના નેક્સ્ટ આપણે બીજા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.